वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु की साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। प्रबंधक वीरां दे कहण मुताबक आप संत बाबा सेवा सिंह जी की 135वीं बरसी मना रहे हो तो सवाल पैदा होंदा भी आपां उन्हां दी बरसी मनाउंदे क्यों हाँ, की कारण है। आपां जिन्ने भी बैठे हाँ अपने दादे परदादे नगड़ दादे होणगे, लेकिन आपां दादियां परदादियां दी बरसी नहीं मनाउंदे। और कौड़ी गल है, इत्थों तक सानू बहुतियां नूं मैनूं खुद नहीं पता भी मेरे दादे ते दादे दा की नाम सी, पर संतां दा नाम क्यों लैने आ। ਇਹਦਾ जवाब गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी च बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। बाबियां दियां कहानियां दे नाल जिहड़े पुत ने वो सपुत बन जाते हैं। साडे विद्वान बजुर्गां ने पुत्तां दियां 3 किस्मां लिखियां ने, एक पुत, दूजा सपुत ते तीजा कपुत। जिहड़ा बाप सत्कारयोग है पिंड विच लोकी मान सन्मान करते ने, घटिया पुत पैदा होया ते बाप का सिर नीवा होया, बाप नूं हवा ला दे भुन्ने बहना पिया, उहनूं कपुत कहंदे आ, जिन्हें बाप की पग नीवी कर दी। आपां जिमींदार आपां नूं कोई 4 किले पैड़ी बजुर्गों को मिली, कदे हाड़ी कर ली कदे सौनी कर ली, बच्चों नूं जन्म दे के दुनिया तो तुर गए, आपां किसी काम नहीं उन्होंने पुत कहते हैं। मैं किते कथा करन गया, बड़ा लीडर सी एक बंदा, ते साडे समाज विच आपां मैं दे बड़े मरीज आ। मैं दे आ प्रबंधक ते कई पैसे जमा करा रहे ने ना, ते जिहदा नां ना बोलिया उन्हें सैकटरी नूं आके पुछना भी मेरा नां क्यों नहीं बोलिया। तो मैं तुहानूं बेनती करा भी मैनूं रुपया ना भावें दिया जे, मैं नां नहीं जे बोलना, मैं गुरु का वजीर हाँ, मैं मरासी नहीं भी नावां की गिणती करा। मैं दरबार साहब का ग्रंथी, जे तुसीं आखो ना भी आ नां लै ज्ञानी जी जां सकत्तर लैण, मैं गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं मनदा, लोड़ां मेरियां वो पूरीआं करदियां है। मैं मरासियां का पुत्र नहीं भी तुहानूं कहां भी 50 फलाना दे गया 30 फलाना दे गया। जिहड़ा गुरु का ग्रंथी होकर रजिया नहीं, वो दूजियां दी अरदास किवें करेगा। मैं पासे चला गया गल। मैं समागम ते गया, मरग दा भोग सी, एक कत्थू नंगल की गल है, तो मैनूं उहदा कुदरती तौर पर अखबार च उन्होंने अपने चाचे का नां उहदे मुंडे ते कुड़ियां लिखे। मैनूं कहंदा ज्ञानी जी निगाह मार लो। मैं क्या तू ये दस भी तेरा चाचा की जमराव दा जंग करके गया। न्याणे जम के गया ना, तो न्याणे तो पशुओं भी जमते ने, बच्चों को जन्म देने करके कोई महान नहीं, 4 पैसे कमाउण करके महान नहीं। महान वो है जिहड़ा महान गुरु नाल जुड़ गया। महान वो है जिहड़ा महान गुरु नाल जुड़ गया। उन्होंने आपां कहने पुत, अगे तीजे नंबर ते आउंदा सपुत। मैं जदों भी स्टेज ते गल करदा तो मैनूं अपना 10वीं जमात का सिलेबस चेते आ जाता है। शहीद भगत सिंह दे बाप बापू किशन सिंह ने अपने पुत नूं आख्या, पुत्र ध्यान नाल पढ़ाई करिया कर, किते भुलेखे च ना रही भी मैं किशन सिंह का पुत हाँ ते जीत सिंह का भतीजा, लोग ही मेरे मगर लगणगे। अगले पासे वो किताब का राइटर लिखता, बापू किशन सिंह तेनू की पता है कि लोगों ने किशन सिंह करके भगत सिंह नूं जानना या भगत सिंह करके किशन सिंह नूं जानणगे। भाव जिहड़ा बाप दे नाम नूं रोशन कर दे उन्होंने कहंदे ने सपुत। मैं आरंभ किया है गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की पावन बाणी की पंक्ति, बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, जिहड़े आपां समागम करते हैं। ਇਹਦਾ अर्थ यह है
ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਗ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਗ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਸੰਖੋਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੇ, ਐਂਗ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਤਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਿਆਨਮਾਨੰਦ, ਅੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभकार सवारे आए, जब हम होते अब तू नहीं, अब तू ही मनाई। ਇਹਦਾ अर्थ है जिन्ना चिर मैं है उन्ना चिर तू नहीं, ਜਦੋਂ तू आ गया उदों मैं खत्म। भाई साहब भाई गुरदास ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਝੂਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਦੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਸਾਈ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਚਮੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਮੜਾ ਸੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਓ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਗੀ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਝੂਠੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾ ਪਵਾੜਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਵਾੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਤੇ 3 ਸੰਤ ਭਾਇਆ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, 4 ਭਾਇਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ
ਚਾਰ ਪੀਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਲਿਆ ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹਮ ਬੜ ਕਲੀਨ, ਹਮ ਬੜ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਵੇ ਨ ਨਾਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਮ ਬੜ ਕਲੀਨ, ਹਮ ਬੜ ਪੰਡਤ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟੇ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਵੇ ਨ ਨਾਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਲਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਦਾ, ਜਾਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਮਚੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਖੜ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੋ ਵੀ ਸਹਿ 100 ਦਾ ਦਮੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਕਾਹਦੇ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੇ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ 19 ਮਈ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 19 ਮਈ 22 23 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਬਾਪੂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੇ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਧੀਓ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਾਮੀ, ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਕੀਨਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖੋ ਦੀਨਾ। ਮੈਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਵਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ।
ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੰਦਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਿਓ ਰੱਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਰਨ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਪਾਂਦੇ ਦੇਖ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਵਾ ਊਤ ਗਿਆ ਹੀ ਆਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਚੰਦਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਖੜਕ ਸਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਹਰਨਾਗੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ, ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰੂਫ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕਣ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਮਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗੀ ਭੂਆ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੀ। ਭੂਆ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਲੇ ਨਾ ਡੂਬੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੂਬ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਈ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਬਰ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਟਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਟਾਂਗਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਟਾਂਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਟਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੱਟਾ ਮੂਕ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਕੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਕੱਟੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕੱਟੇ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਹਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਟਾਹਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਏਡੇ ਗਰਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਿਕਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਕਰ ਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਵੇਖ ਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਿਕਰੀ ਸ਼ਾਹ, ਐਸ ਬਾਬੇ ਕਿਕਰ ਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਕਰੀ ਦੀ ਕਿਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਕਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਤਗੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ,
ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਛਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੇ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਏਕ ਨ ਆਨੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੱਜੇ ਬ੍ਰਤ ਕੋਰ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਇਹ ਮੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਮੱਟ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੱਟੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਆ ਵਰਤੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਵੇ ਚੌਥ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ। ਸਾਡਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ। ਵੀ ਮੈਂ 11,000 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪਵਾੜਾ ਫੇਰ ਉਹ। ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 11,000 ਦਾ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ 3 ਪਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਫੈਣੀਆਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, 12 ਕੇਲੇ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਸੇਬ ਜਿਹੜੇ ਚਿਥਣੇ ਨਾਲ ਪੈਣ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਖੁਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਝੁੱਡੂ ਸੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਆ ਫੈਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਆ ਕੇਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੂਟ ਐਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਂਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਿੱਡੀ ਮੌਜ ਹੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੈਣੀਆਂ ਬਾਲ ਦੇ। ਹੁਣ 3 ਪਾ ਫੈਣੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ 3 ਪਾ ਫੈਣੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਗਾਂ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਪਾ ਫੈਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵਰਤ ਹੈ। 12 ਕੇਲੇ ਲਿਆਂਦੇ, 12 ਕੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਕੇ ਦਾ ਤੇ 9 ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੀਏ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਜੂ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਬੀਬੀ ਸੇਬ ਖਾ ਗਈ, 9 ਕੇਲੇ ਖਾ ਗਈ ਤੇ 3 ਪਾ ਫੈਣੀਆਂ ਖਾ ਗਈ। ਅਜੇ ਵਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲਓ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲਾਂਗਾ। 3 ਪਾ ਫੈਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤੇ 9 ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗੜਕਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਤਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲੀ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 6 ਮੀਲ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਾੜੋ ਕਿ ਜਿ ਸਰੀ ਛੜਿਆ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ 6 ਮੀਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੋ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜਣਾ। ਨਾਲੇ ਤਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੋਹ ਤਿਆਰ ਲੱਗੇ, ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲੀ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਛਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚੰਦਰੀ ਲੈ ਗਈ। ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਗੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੇ ਨਾ ਡੂਬੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਬੇਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੋਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਤੇ ਮਲੰਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਹਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸੰਡਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲ ਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਣੀਆਂ ਲਹਿ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਵੇਸਵਾ ਚਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦ, ਮੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼। ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਕੇ ਤਨ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ।
मैं बार बार रिपीट कर रहा, संत अखवाउणा सौखा, संत बनना बड़ा औखा जे। संत अखवाउणा सौखा, बनना बड़ा औखा है। मैं जेड़े महापुरुषों को विद्या पढ़ी, मैनू उन्हां दी गल मेरे कुदरती तौर पर एकदम सामने आ गई। रामपुर खेड़ा एक स्थान है हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट च, उत्थे नाम अभ्यास समागम हुंदा साल 2 वेरा, अप्रैल विच ते अक्तूबर च। उत्थे हर साल जथा जांदा सी। शाम का टाइम संत बाबा करतार सिंह, वो बाबा हरनाम सिंह दे नाल उन्हां दे पलंगे ते बैठे ने। ये पैंद वाले पासे तो महापुरुष बजुर्ग सत्कार करते, ये पैंद वाला बैठे तो उस सराणे वाले पासे। एकदम उठे, जोड़ा पहला लथा सी, गल च पल्ला पा के ते आनंदपुर साहब नूं मूँह कीता संत करतार सिंह ने। मैं बेनती कर रहा, संत अखवाउणा सौखा, बनना बड़ा औखा जे। आनंदपुर साहब नूं मूँह करके संत बाबा करतार सिंह ने अरदास की, कलगी वाले बापू गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तू 4 पुत्र वारे, तू साडा साहिब, तू साडे सिर दा ताज, मैं तेरे दर दा निमाणा जा सेवक, मेरे ते गरीब ते कृपा करी, मैनू 2 पुत दिते, मेरा एक तां लै। ये अरदास संत करतार सिंह ने रामपुर खेड़े की। रह रात के मौके ते साडा पुत 2 घंटे बाजार चों लेट हो जाए, असी फोन करिए ते चुके ना, साडियां आंदरां कट्ठियां हो जांदियां ने ते असी विचारां च पै जाने, पता नहीं फोन को नहीं चुकदा। लेकिन संत करतार सिंह अरदास कर ला, बाजा वालिया बापू, तू 4 वारे, तू सरबंस दानी, तू दीन दुनिया का मालक, मैं तेरे दर दा निमाणा जा सेवक, मेरे गरीब ते कृपा कर। ते कृपा की मंग रहा है भी जमीन वध जाए, कृपा ये मंग रहा भी मेरा काका जा काकी बाहर चला जा। ना ना, कहंदा तू 2 पुत दिते ने, मेरा एक पुत तेरे चरणों तो कुर्बान हो जाए, ये मेरी मंग है। जदों भाई अमरीक सिंह शहीद होया ना, तो भाई अमरीक सिंह की धर्म पत्नी मेरी भैन लगती, क्योंकि भाई साहब मेरे भरा सन। मैनू कहती, भाजी ये संतां की अरदास करके सारा कुछ होया है। संत है अपना बगार बराना सांडे, अपनी झुग्गी नूं अग ला के दूजियां दी झुग्गी वसाउणी, ये संतां दा कर्म है। साडी कौम दे विच एक संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरुष होए ने, आपां सारे जानते हैं। ईरखा अर्थां ते हुंदी, किते चले जो ईरखा अर्थां ते है। एक रखालू बंदा बाबा ज्वाला सिंह नूं कहण लगा, बाबा जी इवें अपनी दुकानदारी चलाई, तुहाडा साडा की फर्क है? बाबा ज्वाला सिंह ना हाँ ते ना कहंदे, गुरमुखा ते रब भला करे, असीं हाँ ही माड़े। जिवें जिवें संत निमरता नाल बोलन, वो बंदा तां चढ़ी जाए। उन्हें जिद कर ली, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कई दिन आया। तो एक दिन कहन लगा, सादा च गल करके जानी, कहंदे की दस भाई भलिया? कहन लगा की फर्क? कहन लगे बड़ा फर्क, चल फर्क विखाउने आ। उस बंदे नूं बाबा ज्वाला सिंह नाल लिया, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह के चरणों च गए। उन्होंने कहन लगे, मित्रा जिवें जिवें मैं बोलांगा ना, तू बोली चली। कहंदा जी ठीक है। संत बाबा ज्वाला सिंह कहन लगे, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह, मैं तेरे दर दा सेवादार भाई ज्वाला सिंह बेनती करदा, मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। वो कहंदा मैं पागल हाँ, ये मैं कहां? कहन लगे बस इन्ना फर्क ही। बाणी कहंदी, अपना बगार बराना सांडे, अपनी कुल्ली नूं उजाड़ करके दूजियां दी कुल्ली वसाउणी, ये संतां दा कर्म है। वेसवा ने आख्या, बाबा जी, बाबा जी नहीं आख्या, उपर आ जाओ। ते संतां ने पता की आख्या, कहंदे धीए राणीए, आ 2-4 पल मींह पैंदा, जदों रोगिया चले जाना। संत है जेड़ा वेसवा नूं भी धी कहंदा, वेसवा नूं। ये गल मैं थां थां ते कहना, सारे जने झाती मारिया जे, अपनियां कोठियां चिट्टियां ने, पक्कियां ने, साडा दिल काला ते साडा दिल पत्थर हो गया जे। अगे साडे मकान कच्चे हुंदे सन, साडा दिल नरम सी, साडियां कोठियां च पत्थर लगा ते साडा दिल पत्थर हो गया। साडियां कोठियां दे अंदर चिट्टा संगबंध, साडे दिल काले हन। साडे पिंड दा जवाई आउणा, नंबरदार खेतां च गेड़ा मारन गया घोड़ी ते चढ़ के,
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਤੰਗ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ, ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ, ਆ 2-4 ਪਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰੋਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਧੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੀ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਲੇ ਜਗਤ ਨੈਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਸਵਾਰ। ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਘਟਨਾ ਜੇ। ਸਾਧ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਧਗਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਫੀਮ, ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਭਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਣੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਧੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਲ ਛਿੜੀ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਧੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਵੇਸਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਤੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਮਟੋੜਕਾ ਗੰਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੋ ਸਤੋਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਪਾਵੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮੱਤ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਇਆ ਆਈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਣ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਪਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 5000 ਮਾਇਆ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵੇਖੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਪਹਿਲਾ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ 5000 ਦੇ 2 ਲਾਲ ਨੋਟ ਤੇ 2 ਵੇਖੇ 500 ਦੇ, ਬਾਬਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਤਮਾ ਜਿਸ ਕੋ ਮਿਲੇ ਤੁਰਤ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕੜ ਖਾਨ ਵੀ ਨਿਉ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕੜ ਖਾਨ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ।
वो फिर भी दया करते हैं। कहते दुरमत एक दयाल होए। कहती बाबा जी गल्लां ना करो, मैनू कुछ दे के जाओ। हथों उसनू दितो उस तोता। कहन लगे धीए राणीए साडे कोल तोता है, सवेरे उठ के इशनान करया कर, अगे अगे तू राम राम कहीं ते ये मगर मगर राम राम कहेगा। होया कि बीबी ने सवेरे उठना, इशनान करना साडे गुरु की सानू हदायत है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। एक साडा तन है, एक मन है, भरिए मत पापां के संग, ओ धोपे नावे के रंग, मूत पलीती कपड़ होए, दे सबून लईए ओ धोए। साडा बापू कहंदा गुरमुखा पहला इशनान करके तन दी मैल ला, मुड़ के बाणी पढ़ के वाहिगुरू मंत्र दा जाप करके अपने मन दी मैल ला, तेरा तन ते मन सफला हो जाए। कहन लगे धीए राणीए सवेरे उठ करके राम दा नाम लेना ते मगर मगर तोता बोलेगा। लिव लागी तोत्यों दुरमत पाप, कलेवर तोता, बहाना बनता बहाना। भाई जी कहते तोते का बहाना बनया, सवेरे उठ के वो बीबी राम राम करती है। राम राम जो भी किसी का नियम है, आप तो लड़न लग पैने ना गुरमुखो राम माड़ा, ना अल्लाह माड़ा, ना वाहिगुरू माड़ा, सारे परमात्मा के नाम ने। आप तो अखरां ते झगड़ा कर लग पैने। पहला आप कहने सा बापू जी, मुड़ के आ गया भाऊ, फिर आ गया पापा, हुण आ गया डैडी। पता नहीं हुण गां की बीबियां बना देन, डैड बना देन ते मुड़ के बल्लो घायर बना देन। है तो प्यो ही ना। पहला बीबी कहंदे सा, मुड़ के आ गई झाई, फिर आ गई मम्मी, हुण कहंदे ने मोम। पुआड़ा ओही ते जिसदा मां कह दिए ते की अज है। बाबे की बाणी च लिखिया तू मेरा पिता, किते मम्मी लभ के विखाओ खा, आ किते अंकल लभ के विखाओ। एक नवी बीमारी चली जी अंकल जी, जेड़ा प्यो का साड़ा वह भी अंकल, जेड़ा प्यो का भणोइया वह भी अंकल, जेड़ा प्यो का भरा वह भी अंकल, जेड़ी प्यो की भैन वह भी आंटी, जेड़ी प्यो की साली वह भी आंटी, जेड़ी प्यो की भरजाई वह भी आंटी। हुण पता नहीं लगता भी ये चाची ताई एक भुई है। अग लग जाए इहो जी भाषा नूं। साडी भाषा किड्डी अमीर सी। प्यो का वड्डा भरा साडा ताया, छोटा भरा चाचा, मां की भैन मासी, मां की भरजाई मामी, प्यो की भैन भूआ। साडा अमीर विरसा सी, असीं अपने विरसे नूं गवा लिया। गुरु साडे ते कृपा करे। मैं टाइम नहीं जे पास कर रहा। साडे बापू ने बाणी समझाया, तू मेरा पिता, किते लभ के विखाओगा मम्मी डैडी, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तां पो कहा काड़ा जियो। तू ही मेरा प्यो, तू मेरी मां, तू हर थां ते रखिया करन वाला है। लोड़ है असीं इहदे ते विश्वास करिए। कहंदे लिव लागी ते तोत्यों दुरमत पाप, कलेवर तोता। तोते का बहाना बनया ते अंदर दे पाप धोते गए। साडे सामने उदाहरण है, तुहाडे लागे सरियाली पिंड है, इत्थों दा दोधरवान बाबा बिधी चंद पहला चोरियां करता सी ना। आली पिंड तो मझां कढ़ियां, चोले पिंड दे गुरमुख प्यारे भाई अदली की संगत की ते बन गया बिधी चंद शीना। गुरु का सीना, जो वर मंगया सोई तीना। ते कारण की एक संत दी संगत। बाबा अदली साध सी, बाबा अदली संत सी। इस कर गुरु बाबा कहता साध के संग नहीं कछ घाल, दर्शन भेट होत निहाल। प्यारिओ फिर की होया। भाई जी कहते गई बकुंठ बबान चढ़, नरके विच ना खाधो सगोता। जदों बीबी का अंतिम समा आया ना, ओनू बकुंठा नूं लैके गए, बबाणा विच बह के गई। कारण संत दी संगत। आपां जिथे बैठे आ ना, क्योंकि
मैं वेदांत शास्त्र में संत बाबा करतार सिंह को पढ़िया, वो कहते गिर गिर में माणक नहीं, गिर गिर के माणक नहीं, गज गज मोती ना है, हार पहाड़ विच माणक नहीं, हार हाथी दे सिर विच मोती नहीं, बन बन में चंदन नहीं, संत न पुर पुरवाए। ये वेदांत की पंक्ति का अर्थ की है? ये गुरमुखो जेड़े हाथी ने ना, कई हाथियों के सिर च मोती हुंदा मोती, पर हर हाथी के सिर च मोती नहीं। जिन्ने माणक ने ये पहाड़ां च हुंदे, पर हर पहाड़ विच माणक नहीं। जेड़ा चंदन का बूटा जंगल च हुंदा, पर हर जंगल विच चंदन नहीं। इसे तरह गुरमुखो संतां दे लेवल तां बड़े थावां ते, पर हर थां ते संत नहीं। बाणी कहंदी है जग में उत्तम कांडिए, विरले कई के हैन विरले ना ही घने, फैल फकड़ संसार। ਇਹਦੀ आधार मैं शाह मुहम्मद ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੱਗ ਸਲਾਮ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਦਾਦ ਨਮਰੂਦ ਫਰੌਨ ਜਾਹੇ, ਦਾਵਾ ਬੰਨ ਖੁਦਾ ਘਾ ਗਏ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਵਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕਈ ਵਜਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ जाके आग्या मंगनी, वो तुहानू 3 दिन तो वध टाइम नहीं देंदे सराम वाले। पता नहीं तुसी उत्थे कदे रहन दा यतन कीता कि नहीं, पर मेरे अज दे कहण ते निगाह मार के उत्थे किते मुक जाके तजर्बा करके वेख्या जे, जेड़े गुरु रामदास सरां 'च रहना चाहुंदे ने, वो कहिंदे भी गुरमुखा 3 दिन तो वध तैनूं असीं रहण दी आग्या नहीं देनी। जदों मैं नवां नवां लगा ना, तो मैनू ये गल उन्होंने बड़ी ओपरी लगे भी ये नवा काम भी जे 4 दिन बंदा रह जाए तो की अर्ज है। जो मैं गुरबाणी पढ़ी ना, तो मेरा शंका निवृत्त हो गया। वो केड़ा गुरमुखो, एक अज का दिन, दूजा कल का दिन, ते तीजा मौत का दिन, मुड़ के पता नहीं चौथा आना कि नहीं आना। दिन अपने लिए केवल 4 ने। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 19 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਟੂਮਾਰੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, इत्थे जोर वाले कई आ गए, शदाद नमरूद फरौन जाए, दावा बन खुदा घा गए, अकबर शाह जे विच दिल्ली दे जी फेरी वांग वणजारियां पा गए, शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा, वाजे कूड़ दे कई वजा गए। इत्थे कई हो गए, कईयां ने हो जाना बाहां चौड़ियां करके कि 56 हाथ छाती वाले कई हो गए, कईयां ने हो जाना भुलेखा 56 हाथ छाती था। तुसीं जानदे जित्थों मैं बोल रहा, 56 हाथ छाती है। इत्थे बड़े बड़े हो गए, किते चेते करिया करिए, माते मतंग जरे जर संग, अनूप तंग सरंग सवारे, कोड़ तरंग करंग से कूदत पौन के गौन को जात नवारे, भारी भजान के भू भली बिद न्यावत सीसना जात बचारे, एते भय तो कां पै भूपत, अंत को नागे ही पाए पधारे। किते याद रखिया करो, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। मैं गल नूं संकोचा, गुरमुख प्यारे आ गए ने जी आया नूं। एक मुसाफर सरां च आया, उन्हें चौकीदार कोलों सेवादार कोलों आण के चाबी लई, मूंगफड़ियां बाजार चों लईआं, छिल्लां खिलार के चला गया। जदों चौकीदार ने बूहा खोलिया तो कहण लगा जापदा रात कमरे च पशु आया। ध्यान दे, आज मैं कथा के ढंग नाल कह रहा। मुसाफर आया, उन्हें चाबी मंगी चौकीदार कोलों, चौकीदार ने चाबी दी तो मूंगफड़ियां ते केले लै छिल्लां खिलार के चला गया। तो जदों उन्हें बूहा खोलिया तो कहण लगा रात कमरे च पशु आया सी। है सी बंदा, पर करतूत पशु की, मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। नवा मुसाफर आया, उन्हें कमरा खोलिया तो कहण लगा चौकीदार एक बेनती, कहंदा दस भरा
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਦੇ, ਝਾੜੂ ਦੇ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਿਆ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਈ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੇਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਾਏ ਦਿਨ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਕਲ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਜੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤभी ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਲਾਓ। ਸੁਣੋ, ਮੰਨੋ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।